never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who bad did. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind taking कोण हो का निवांत बसलाय आता मोबाईल चालवत. तुम्हाला घेऊन जाते आता तिसऱ्या ब्रांचला दाखवतो तुम्हाला गर्दी कस्टमर आहेत का नाहीत. एक मिनिट. तर मी आलोय तिसऱ्या ब्रांचला. हे बघा आमचे स्टाफ मेंबर राठोडे हो का, कस्टमर नाहीत म्हणून निवांत बसलेत. बघा आमचे स्टाफ मेंबर रोहित काय करत आहे बघा. हे बघा इकडे पण कस्टमर टेबल खुर्च्या लावून साफसफाई वगैरे झाली, पण कस्टमर आणखी आलेले नाहीत कोणी पण. आणि इकडे बघा आमचं वस्ताद रामदास व्हेजिटेबल कटिंग करत आहे, पिझ्झा बर्गर सँडविचची. स्टाफ मेंबर आमचं समाधान आणि हो का सूरज, हो का आम्ही सर्व निवांत बसलो. बघा रोहित बी आला आमचा इकडे. आता मला झोप येत आहे, आता मी थोडा वेळ जाऊन झोपणार आहे, 1 तास झोप मारतो. मला रामदास वस्ताने सांगितलं की पिझ्झा बेस संपलेत, ब्रेड संपलेत, बटर नाही, तर मी आता या सर्व गोष्टी आणायला जात आहे. मग मी आलो बेकरीवर पिझ्झा बेस ब्रेड घ्यायला. पिझ्झा बेस ब्रेड घेऊन जात आहे आता रिटर्न शॉपवर. माझ्याकडे गाडी नव्हती म्हणून मी ऑटोमध्ये माल भरला आणि जात आहे शॉपकडे. बेस वगैरे घेऊन रिटर्न शॉपवर आलो. इकडे बी कस्टमरची ऑर्डर चालू होते हो का. इकडे एक ऑर्डर पार्सल चालू आहे हो का, समाधान ऑर्डर मारत आहे. मग मी आलो अंडरग्राऊंडच्या दुकानावर पण एक कस्टमर बसले होते. पावभाजी वगैरे ऑर्डर सांगितले, पावभाजी बर्गर फ्राईड राईस त्यांना ऑर्डर दिले. मग झाली दुपार. ह्या साईडला पण दुपारी कस्टमर हाऊसफुल झाले होते. हे बघा पाठ्यामागे जे दिसते ना, पूर्ण हाऊसफुल झाले कस्टमर. भैया आले, भैयाने आम्हाला वेज चीज पिझ्झा पार्सल सांगितले. स्टॉलवरती पण कस्टमर बसले. आता ऑर्डर आले 2 पोटॅटो रोलचे ऑर्डर आले. हे बघा 2 पोटॅटो रोल ऑर्डर फ्राय होत आहे. आमच्या सूरजने टाकलेला आहे 2 रोल हो का. 2 रोल फ्राय होत आहे. त्याला चांगल्या प्रकारे रोस्ट झाल्यानंतर आपण कस्टमरला रेडी करून देणार आहोत. तर मी मस्त 2 तास झोप घेतलो. आता उठलो, आता फ्रेश वगैरे होतो आणि लागतो आपापल्या कामाला. मी फ्रेश वगैरे जातो. आता जात आहे वरती स्टॉलकडे. बघूया सूरज काय करत आहे. 1 मिनिट दाखवतो तुम्हाला सूरज काय करत आहे, वरी ऑर्डर आहे का नाही. आणि इकडे संध्याकाळ पण झाली हो का. बघा इकडे सूरज ऑर्डर करत आहे, कोणती तरी ऑर्डर आलं वाटतं. सूरज काय करायला आलास हा. तर सूरजला अशा प्रकारे एक रोलचा ऑर्डर आलाय. रोल तेलात टाकला वाटतं. तुम्हाला दाखवतो, जवळ जाऊन दाखवतो तुम्हाला. तर हे बघा सूरजने अशा प्रकारे एक रोल फ्राय केला आहे. रोल खायचा का टेबल आहे. रोल एक टेबलचं रोल आहे. तर बघा इकडे भैया आणि काका बसलेत. ऑर्डर भैयाचं आणि काकाचं काय आलं ऑर्डर आले का. ह्या भैयाचं रोल वगैरे आहे. चला तुम्हाला दाखवतो ब्रँच 3ला गर्दी किती आहे काय. बघा ब्रँच 3ला गर्दी तेवढी काही नाही, फक्त 2 टेबल बसून आहेत. बाकी सर्व टेबल खाली आहेत. इकडे बघूया आमचे स्टाफ मेंबर काय करत आहेत. हे बघा स्टाफ मेंबर हा मोबाईल चालवत आहे. हा बघा स्टाफ मेंबर ऑर्डर मारत आहे. तर मी आलो साई चहावर चहा प्यायला. हे बघा चहा पित आहे आता.
मग मला अजून भूक लागली होती. हे बघा मी अजून डाएटसाठी हो का राईस खात आहे. मी शॉपवर आलो आणि कॅश काउंटरवर बसलो. हे बघा आमचा सूरज कसं बसला. तिकडे पण कस्टमर नाही. तुम्हाला झूम करून दाखवतो 1 मिनिट. हे बघा तिकडे एक पण कस्टमर नाही. पूर्ण चेअर रिकामे आहेत. हे बघा पाठीमागे एक कस्टमर आले. त्यांचा ऑर्डर घेत आहे राठोड वगैरे. मला ह्या सरांचा ऑर्डरला 2 चीज ग्रिल सँडविच, एक नूडल्स पार्सल होतं. मग मी किचनमध्ये ऑर्डर सांगत आहे. 1 नूडल्स पार्सल. तिकडे नूडल्सची पॅकिंग होत आहे हो का. त्या सरांना 3 पिझ्झा, 1 पनीर टिक्का आणि 1 मंचुरियन दिलो. हे बघा रात्री 9 वाजले तरी पण आपल्या काल 9 वाजता काहीच कस्टमर नव्हते, पण आज बघा कस्टमर आहेत. सरांना स्वीटकॉर्न पिझ्झा आणि 2 चॉकलेट सँडविच पार्सल करून दिलो. तर मला आता 6 पोटॅटो रोलचं ऑर्डर आले. ह्या स्टॉलवरचे 4 रोल आहेत आणि त्या ब्रँचचे 1 रोल आहे. सॉरी 2 रोल आहेत त्या ब्रँचचे. तर आता मी स्वतः फ्राय करत आहे 6 रोल. हे बघा अशा प्रकारे 6 रोल फ्राय करायला टाकलो. हे रोल आता फ्राय होत आहेत. फ्राय झाल्यानंतर चांगल्या प्रकारे फ्राय झाल्यानंतर हे रोल पॅक होतील. आता 6च्या 6 रोल पार्सल आहेत. त्याच्यानंतर मला या सरांचं एक फ्राईड मोमोज आलं. हे बघा फ्राईड मोमोज फ्राय होत आहेत. हे एक फ्राईड मोमोज पार्सल आहेत. फ्राईड मोमोज फ्राय झाल्यानंतर सरांना पॅक करून देणार आहे. सर आणि मी मिळून दोघे चहा घेत आहोत. आता मग आमच्या दुकान बंद करायची वेळ झाली. हे बघा कस्टमर कोणीच नव्हते. मग आमचा टाइम पण झाला दुकान बंद करायचं. आता टेबल खुर्च्या वगैरे गोळा करून दुकान बंद होईल. आणि तुम्हाला हे पण सेटअप जे सकाळी लागलं होतं हे पण सेटअप थोड्या वेळात क्लोज होईल. हे केलं तर टेबल खुर्च्या गोळा करून सुरुवात केलेत. झाले लास्ट कस्टमर आहे. त्याच्यानंतर ऑर्डर घेणं बंद. हा होता डेज ऑफ 299चा दुसरा दिवस. तर 299 दिवस पूर्ण करणारच तुम्ही या प्रवासात असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा.